বলো। স্যার অ্যাকচুয়ালি রেকর্ডিং স্টার্ট করে দিয়েছেন। বলছি এই সপ্তাহে আমি একটুখানি প্রবলেমে পড়ে গেছিলাম, মানে আমার বাবাকে নিয়ে মেডিকেল কন্ডিশন খারাপ ছিল। তো এই সপ্তাহে আমি সেরকম ভাবে সেলস কোর্সটা নিয়ে বুঝতে পারিনি। যতটা পেরেছি চেষ্টা করেছি, শুধু বাবার মেডিকেল কন্ডিশনটা হঠাৎ করে খারাপ হয়ে গেছিল। কোনো ডাউট আগে থেকে পেন্ডিং? হ্যাঁ স্যার, একটা ডাউট তো আমার কাছে, সেটা পেন্ডিং হচ্ছে যে স্যার ফ্লোটা যেটা, সেটা মানে যখন তৈরি করতে যাব ওই সময় যে কোথায় কোন কোন অবজেক্টে কোন কোন ফিল্ড গুলো বসাবো ওইগুলো আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। ওটা তো কি তোমাকে করতে দিয়েছে সেটা বুঝে তারপরে করতে হবে। ঠিক আছে, ফ্লো রিক্যাপ তো দিচ্ছি। হুম। এছাড়া অন্য কোথাও কোনো ডাউট বা যেগুলো কিছু বুঝতে পারোনি এরকম কিছু? স্যার পেজ লেআউটটা, স্যার পেজ লেআউটে বটন এন্ড ওইগুলো যেগুলো আছে না, ওইগুলো হুম হুম। একটুখানি মানে মানে কি বলবো, একটুখানি গুলিয়ে গুলিয়ে যাচ্ছে, মানে কোনটা কোন সেকশন বা কোনটা কোন বাটন ওইগুলো আমি ঠিক মানে ঠিক বুঝতে পারছি না, মানে কোন জায়গাটা কোনটা করলে সেটা হবে হচ্ছে মানে রিফ্লেক্ট করবে। ওই জায়গাগুলো আমি একটুখানি মানে প্রবলেম হয়ে তুমি যাচ্ছে দেখাও আমার। আমাকে, বলো কি করেছো, কোথায় তোমার ডাউট হচ্ছে। একটা পেজ লেআউট হুম। করে দেখো। ট্রেল হেড হয়েছে সবার? উম, বাকি কয়েকটা ব্যাচেস বাকি আছে। কি হলো, আসছে না স্ক্রিনটা? রোম, আমার কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। শুভম কোথায় গেল? ঠিক আছে, বাই দ্য টাইম শুভম আসছে, বাকিরা বলুন। পেজ লেআউট একটা সেশন, একটা টপিক। আর কি প্রবলেম আছে? আর কোনো স্পেসিফিক টপিকে কোন প্রবলেম আছে? কোনো স্যার স্পেসিফিক? আমার অ্যাকচুয়ালি কম্পিউটার থেকে ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে, আমি ফোন থেকে জয়েন করেছি, ওখানে কানেক্ট হলে আমি দেখাচ্ছি স্যার। ঠিক আছে, দেখাও কি প্রবলেম। আমি বলো মহাদেব, সব ক্লিয়ার? অন্য কোনো ডাউট নেই তো? তাই মন তার মানে তোমার। উম,
দেখো নিজে যদি করে স্পেসিফিক কিছু না জিজ্ঞেস করার থাকে তাহলে আমি যতগুলোই রিক্যাপ আর এক্সপ্লেনেশন ক্লাস দিই তাতে কোনো লাভ হবে না। কৌশিক দা, এনি স্পেসিফিক প্রবলেম, এনি স্পেসিফিক ডাউট ইউ আর হ্যাভিং? Dipanjan, just I think more about like if I think you will be covering today flow, right? Yes, I'll try to go Yeah, through so flow that once is the again. only right now I can find the challenge over there, okay, on the flow part. But yeah, other than that, I think more into hands-on. So uh, hands-on is it is going slow. हैंड्स ऑन तो ठीक है, लाइक कोई किसी चीज में कोई पर्टिकुलर टॉपिक में समझने में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन अभी भी आ रहा है कि मैं वो No, no, no. ऐसा बस only flow. I think you will be covering flow. तो वही part थोड़ा सा I need more understanding on the flow part. see for flow I'll just say another thing. Flow is basically a way of कस्टमाइजेशन, ठीक है, जो सेल्सफोर्स पे अवेलेबल नहीं है। उसके लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स। व्हाट थिंग्स? द थिंग्स दैट आर अवेलेबल इन सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म जो मुझे ऑलरेडी दे रहा है। फ्लो इज Hmm. ओनली अ मेथड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है। Okay. मतलब देयर कुड बी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स अवेलेबल, and each scenario will be different. However many classes I or anyone may take, we will not be able to show you all the methods that are present in the world. That is not possible. What we No, will no, do, absolutely. what, Yeah. just listen out me, then please tell me if I am saying it wrong or right. So what you have to do is go through these trailheads and find other problems so that you can face a new kind of problem, okay? And you have to remember, or you have to take from your memory or from your experience that how to approach this problem and how to solve this particular problem, because the elements in the flows are not changing. Those are those 7 8 elements that you have, but how to use each element in which method is the challenge. Am I like making sense? Yes, 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 absolutely. See, it is completely depends on, the use case and how you are approaching the use case with the help of, how to utilize those That is what I elements. said. There is no Yes, point yes, absolutely. reiterating. Please let me know just if you have any doubts or any other problem in any other aspect. Excuse me. Okay. Yeah, you can go ahead. Yeah. Alokda, any specific doubt or any other point where you are stuck? No, it's okay. We are doing it till late, so I think we have to do it on our own. Then only we come. So let's see. Okay. Okay. Then I believe I'll start with flow once again. Let's go. Let me just see if I have for flow patch. For flow, yes.
Acha, let us see. This is a use case. Okay. What is this they are saying? They're saying that this fiscal year, Dreamscape Bookshop is focusing on cleaning up system configuration and optimizing automations. As a customer and new Salesforce admin for Dreamscape, you are required for the challenge. Review Dreamscape's automation requirements and identify way to streamline the team's work. So the requirement is the Dreamscape team created a screen flow named a create a new case to quickly enter information about a customer and allow incident logging. The result of the flow is new case record associated to the reader's contact record. Okay. Any team member can access the flow to enter the reader's information, which is very helpful. Very few team members have access to the case object, and it needs to stay that way. Your first job is to adjust the create new case flow so that any user can create new case records without making any changes to the existing record security or record access setting. So what is this saying? Okay, acha, and why did I say it that you need to understand the other aspects of Salesforce so that you can make these flows happen? Okay, so it is saying that two, three terms came here. Okay, can anyone explain me what is security in Salesforce? It's a data security in Right. Salesforce. Means like it's a data security into Salesforce which they are talking about, and Mhm. it's mainly like giving access to particular objects or fields to the users. Means who will be able to read it only, or who will be access to have the read and write all these things. Correct. Now, can someone tell me how many types of data security are there in Salesforce? OWD settings. Or security. Do we Uh, remember the concentric circles? yes, sir. Can Or we go by that order from the outer circle to the inner circle? বাইরে থেকে ভেতরে প্রথম প্রথম লেভেলটা কি দরকার হয়, hot security or level security, sir. তাই? তারপর হচ্ছে অর্গ লেভেল অবজেক্ট সিকিউরিটি মানে তুমি ওডব্লিউডি বলছো, তাই তো? হ্যাঁ, ওডব্লিউডিটা প্রথম আসে? না না, অর্গ লেভেল সিকিউরিটি স্যার, এটা মানে লগ ইন করা, তারপরে আচ্ছা, বলো তো। অবজেক্ট লেভেল ছিল, and field level and record level. কি কি হয়? মানে কোম্পানি লেভেলে আইপি রেঞ্জ সেট করা যায়, আর লগ ইন আওয়ার্সটা সেট করা যায়, আর কোন ইউজার লগ ইন করতে পারবে সেইটা। অ্যান্ড অবজেক্ট লেভেল সিকিউরিটিতে ক্রাউড অপারেশনস কোন ইউজার্স করতে পারবে সেটা প্রোফাইলস অ্যাসাইন করা যায় অ্যান্ড পারমিশন সেটস দিয়ে করা যায়। অ্যান্ড অবজেক্ট অ্যান্ড ফিল্ড লেভেল সিকিউরিটিও লেভেল সিকিউরিটিটাও সেম, মানে ওই একই প্রোফাইল অ্যাসাইন করা যায়। ক্রাউড And- অপারেশন মানে কি গো? ক্রিয়েট, রিড, এডিট অ্যান্ড ডিলিট। আচ্ছা, আমি কাউকে ক্রিয়েট অপারেশন দেবো না, কিন্তু এডিট অপারেশন দিতে পারি? না না না, রিড অপারেশনটা হচ্ছে আহ, আহ, মানে খুব আমি বললাম ক্রিয়েট অপারেশন দেবো না, কিন্তু এডিট পারমিশন দিতে পারি। হ্যাঁ হ্যাঁ, রিড রিড দিলে এডিট করা যাবে। আচ্ছা, রিড দিলে এডিট করা যাবে, তাই তো?
ক্লাউড অপারেশন কোথায় দেয় গো? ক্লাউড পারমিশন কোথা থেকে দেয়? এই হুম? মানে এই যে ইউজারে ইউজার ইউজারে যাবো? মানে এই প্রোফাইলে সরি প্রোফাইলে আমি প্রোফাইলে যাবো? প্রোফাইলে গেলাম, এবার কি করবো? এই অবজেক্ট অবজেক্ট সেটিং এ যাবো? এবার কি করবো? এই অ্যাকাউন্টস তখন যাবো? বা তো এডিট এবার কি করবো? স্ক্রোল করতে হুম? স্ক্রোল এই যে এখানে অবজেক্ট পারমিশনস এন্ড ফিল্ড পারমিশনস বাই পারমিশন কোথায় চেঞ্জ করতে পারছি না তো। সেই গ্রে করা হুম? হচ্ছে না তো। কেউ কোনোদিন কোনো ক্লাউড পারমিশন চেঞ্জ করার চেষ্টা করেছো? মানে না, করোনি। ঠিক আছে, ডাউট নেই যখন, দেখছি। আচ্ছা, যাই হোক। তো এখানে আরেকটা জিনিস উঠে এলো কথাটা, সেটা হচ্ছে কোথায় গেল? টিম, রেকর্ড টিম, তাই তো? কোন কোন অবজেক্টের উপর আমরা টিম ক্রিয়েট করতে পারি? অ্যাকাউন্ট অপরচুনিটিজ এন্ড কেসেস কেসেস কি হয়? টিম দিয়ে কি হয়? এক একজনকে আলাদা আলাদা রোলে মানে মানে অ্যাকাউন্ট মানে অপরচুনিটিতে সেলস পার্সনে থাকতে পারে, এবার সেখানে এক একজনের রোল থাকে, যেমন সেলস ম্যানেজার থাকে, তারপরে সেলার থাকে, সেলার থাকে। তো তাদেরকে মানে সেইটুকু দেখানো, মানে তার যতটুকু দরকার সেইটুকু উম, আহ, হয়। মানে একজন সেলস পার্সন তার লিড, তার অপরচুনিটি সেগুলো দেখতে পারবে, এবং তার উপরে যে সেলস ম্যানেজার আছে সে হচ্ছে লোক, তার আন্ডারে যে টিম আছে সেলস, যারা সেলস করছে তাদের কি অপরচুনিটি আছে, কি সেলস আছে, কি লিড আছে, সেগুলোকে দেখতে পারবে। আহ, এটা তো আমি যদি রোল হায়ারার্কিতে তাদের নিচে রাখি তাহলে এমনিই দেখতে পাবো, পাবো না? আলাদা আলাদা করে রোল হায়ারার্কিতে সবসময় ভার্টিক্যাল শেয়ারিং হয়, এক লেভেল ওপরে যে আছে সে এবং কনসিকুয়েন্টলি ওপরের লেভেলস গুলোতে দেখতে পাওয়া যায়। ঠিক আছে, আর যে শব্দটা তোমায় ব্যবহার করতে হবে সেটা হচ্ছে শেয়ারিং। ঠিক আছে, শেয়ারিং অফ ডেটা
কাদের সাথে? টিমের সাথে। ক ধরনের ওনার হয় একটা ডেটার? দু ধরন, ওনার আর নন ওনার। শেয়ার কার সাথে করব? শেয়ার কে করবে রাদার ডেটাটা? ওনার শেয়ার করবে নন ওনারের সাথে। তো সেই নন ওনারের শেয়ারিং এর পদ্ধতি হচ্ছে একটা, এই তিনটে অবজেক্ট থাকলে টিম, ঠিক আছে? অ্যাকাউন্ট টিম হতে পারে, অপরচুনিটি টিম হতে পারে, কেস টিম হতে পারে। তারা এবার এটা করা হয় জেনারেলি ভার্টিক্যাল অ্যাক্সেস থাকলেই, মানে ভার্টিক্যাল অ্যাক্সেস দিতে গেলে এটা করা হয়, ঠিক আছে? এই সরি, হরাইজন্টাল লেভেলে অ্যাক্সেস দিতে গেলে এটা করা হয়। ভার্টিক্যাল অ্যাক্সেসের জন্য আমাদের রোল হায়ারার্কি কাজ করে যাবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার দেখি এখানে কি বলছিল। হ্যাজ ইউ ক্রিয়েট কেস, আচ্ছা, ইউর ফার্স্ট জব ইজ টু অ্যাডজাস্ট দ্য ক্রিয়েট কেস ফ্লো, ঠিক আছে? এখানে একটা ফ্লো আছে, ক্রিয়েট কেস। আচ্ছা, ফ্লো কয় প্রকার ও কি কি? রেকর্ড ট্রিগার ফ্লো 3 প্রকার। বলো বলো। একটা চলো রেকর্ড ট্রিগার ফ্লো, স্কেডিউল ট্রিগার ফ্লো, স্ক্রিন ফ্লো। আবার বাকি যেগুলো আছে প্ল্যাটফর্ম এখন লাগবে না তোমাদের। তো এবার বলো যে আমাকে তুমি কি লেভেলে, মানে কি প্রবলেম স্টেটমেন্টের কোন পার্টটা পড়ে বুঝবে যে তোমাকে কি ফ্লো ইউজ করতে হবে? স্ক্রিন ফ্লো ইউজ করতে হবে, না শিডিউল ফ্লো ইউজ করতে হবে, না রেকর্ড ট্রিগার ফ্লো ইউজ করতে হবে? আচ্ছা, আমি তিনটে সিচুয়েশন দিচ্ছি, আমাকে বলবে যে কোনটা কোন ক্ষেত্রে ইউজ করা যাবে, ঠিক আছে? প্রথম সিচুয়েশন হচ্ছে যে আমার কন্ট্যাক্টে গিয়ে, ঠিক আছে, কন্ট্যাক্ট অবজেক্টে গিয়ে আমি যদি একটা, আমাকে একটা জায়গা দিতে হবে যেখানে আমি একটা সেই কন্ট্যাক্টটা হচ্ছে, ধরো আমার তোমার হচ্ছে এয়ারটেলের কাস্টমার কেয়ার সাপোর্ট, ঠিক আছে? তুমি হচ্ছে, আমি হচ্ছি কাস্টমার কেয়ার এক্সিকিউটিভ, তুমি হচ্ছে আমার সেলস ফোর্স অ্যাডমিন। আমি বলেছি ভাই আমাকে একটা অপশন দাও যেখানে গিয়ে কিনা আমি এই যে আমার যে কাস্টমাররা আসছে, ফোন করছে আমাকে বা আমার স্টোরে আসছে, তাদের করেসপন্ডিং একটা তোমার কেস ক্রিয়েট করতে চাই, ঠিক আছে? তারা তো আসছে কমপ্লেন নিয়ে, আমার নেটওয়ার্ক চলছে না, আমার এই চলছে না, সেই চলছে না। তো সেই একটা আমি তাদের এগেনস্টে যেই আসবে, তো আমি একটা কেস ক্রিয়েট করব। তো তার জন্য আমাকে একটা ওই কন্ট্যাক্টের উপরে গিয়ে কেসটা ক্রিয়েট করব, তার জন্য আমাকে একটা কিছু বানিয়ে দাও, ঠিক আছে? এটা এক এক নম্বর সিনারিও। সেকেন্ড সিনারিওটা হচ্ছে, এই যে কেসগুলো ক্রিয়েট হচ্ছে, কেসগুলো ক্রিয়েট হওয়ার যেদিনকে ক্রিয়েট হচ্ছে সেদিনকে রাত্রি 12টার সময় আমাকে একটা অটোমেশন লিখতে হবে, যেখানে যে যে কেসগুলো ওপেন হয়ে আছে সেই ওপেন কেসগুলোকে আমাকে তার, যদি কেসগুলো ওপেন থাকে এবং রাত 12টা হয়ে যায়, যেগুলো আজকে ওপেন হয়েছে, তাহলে তার যে বেসিক্যালি কেসের যে ওনার, তার জায়গায় তার যে ম্যানেজার আছে তাকে একটা মেল ট্রিগার করবে, ঠিক আছে? বা একটা নোটিফিকেশন যাবে কিছু একটা, ঠিক আছে? আর থার্ড সিনারিওটা হচ্ছে, যেই একটা কাস্টমার কেয়ার এক্সিকিউটিভ একটা এরকম ইয়ে কি বলে, ফ্লো ট্রিগার করবে, এই সরি ফ্লো ট্রিগার করবে বলছি, একটা কেস ক্রিয়েট করবে, তখনই কি হবে, কেসের ক্যাটাগরি কি আছে, ঠিক আছে, বা কেসের টাইপ কি আছে, সেইটা দেখে সেই কেসের একটা ওনার যে আছে, ওনারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। কেসের টাইপের সাথে ওনার যে ইউজার, তার ডিপার্টমেন্ট ম্যাচ করাবে, ম্যাচ করিয়ে সেই ওনারকে ট্যাগ করে দেবে। তো বলো এই তিনটে সিনারিওতে 1 2 3 কোন সিনারিওতে আমি কি ফ্লো ইউজ করব? এক সেকেন্ড, এক সেকেন্ড দাঁড়াও।
হ্যাঁ বলো। সিনারিও গুলো বোঝা গেছে তো? হ্যাঁ স্যার, কিন্তু এ জায়গায় একটু ফার্স্ট গন্ডগোল হচ্ছে। সিনারিওতে আমরা এক সেকেন্ড কন্ট্যাক্ট, দাঁড়াও। স্যার স্ক্রিনটা শেয়ার করা আছে স্যার। হ্যাঁ জানি, অসুবিধা নেই। হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি ফার্স্ট সিনারিওটা একবার বলবেন, কন্ট্যাক্ট অবজেক্টে। তুমি একটা কাস্টমার কেয়ার এক্সিকিউটিভ, ঠিক আছে? তুমি এয়ারটেলের কাস্টমার কেয়ারে বসে আছো। তোমার কাছে যা কাস্টমাররা সবাই তারা তোমার কাছে কন্ট্যাক্ট। তো তুমি তাদের এগেনস্টে কন্ট্যাক্ট ফোন করছো, তুমি তাদের এগেনস্টে তাদের কি কমপ্লেন, সেই কমপ্লেন নিয়ে একটা কেস তৈরি করতে চাও। কি করে করবে? সেটাতে কি ফ্লো ইউজ করবে দাদা? ওটা ট্রিগার অটোমেশন ইউজ করবো, যে সরি? পার্টিকুলারলি ওটা ট্রিগার অটোমেশন ইউজ করবো, মানে পার্টিকুলার কোনো কন্ট্যাক্ট যখন আমরা কল করছি কোনো কাস্টমারকে, যে পার্টিকুলার কন্ট্যাক্ট বা ইউজার হুএভার, মানে যে আমাদের কাস্টমার, ইফ দে ইফ দে হ্যাভ এনি প্রবলেম, তাহলে তার ওটা চেঞ্জ হবে। হোয়াট ইজ কেস? কেসটা তো একটা অবজেক্ট তো। হুম।
এখানে ওর কন্ট্যাক্ট লিস্ট আছে, ঠিক আছে। আমি কল সেন্টারে বসে গেছি, আমি দেখলাম যে অলোকদা আমার কাছে এসছে, অলোকদা একটা কমপ্লেন রেজিস্টার করবে। অলোকদার কন্ট্যাক্ট রেকর্ড পেজে গিয়ে আমাকে কমপ্লেনটা নিশ্চয়ই রেজিস্টার করতে হবে। আপনি যা বললেন যে আমার 5G কাজ করছে না, ঠিক আছে, তো এইটা আমি রেজিস্টারটা করবো কি করে? আমায় কিছু নিশ্চয়ই এলিমেন্ট দিতে হবে ইউজারকে। এই দেখুন এখানে একটা অলরেডি থাকে নিউ কেস বলে, নিউ কেসটা এক্সিস্টিং একটা জিনিস, কিন্তু ধরুন আমি একটা কাস্টম জিনিস বানাতে চাইছি, ঠিক আছে, তখন আমি কি করব? নিউ কেস বাটনটাতেই দেখুন এটা কি করছে। আমি যখন একটা কেস বানাতে চাইছি কি আমাকে কন্ট্যাক্টের নামটা দিচ্ছে, স্ট্যাটাসটা দিচ্ছে যে কেসের কি কি স্ট্যাটাস হতে পারে, কি সাবজেক্ট আর কি ডেসক্রিপশন, তাই তো? তার মানে এগুলো কি আমার কাছে? এটা তো স্ক্রিন ফ্লো। এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড ফিচার প্রথমত, ঠিক আছে। নিউ কেসটা একটা স্ট্যান্ডার্ড ফিচার, কিন্তু এটাকে যদি তোমায় রেপ্লিকেট করতে হয়, ইউজার দেখো স্ক্রিন ফ্লো এইটাতে ঢুকো না, আগে ভাবো তোমায় কি করতে হবে। তোমাকে একটা কেস বানাতে গেলে ইউজার যে এসছে সে যেগুলো বলছে সেগুলোকে তো নোট ডাউন করে কোথাও একটা লিখতে হবে তো। হ্যাঁ তার জন্য তোমার কি দরকার? তোমার একটা ইউআই দরকার, একটা ইউজার ইন্টারফেস দরকার। হ্যাঁ এবার ফ্লো এর কোন ফ্লো দিয়ে আমরা ইউজার ইন্টারফেস তৈরি করতে পারি? স্ক্রিন ফ্লো দিয়ে। স্ক্রিন ফ্লো। তাহলে প্রথম কেসটার জন্য আমার কি লাগবে? স্ক্রিন ফ্লো। স্ক্রিন ফ্লো। নিউ ফ্লো, স্ক্রিন অটোমেশন, স্ক্রিন ফ্লো, ঠিক আছে, ভালো কথা। স্ক্রিন ফ্লো লাগবে, ইউজার কমপ্লেন, সেকশন কেস ডেসক্রিপশন দিলাম একটা, ক্যাটাগরি দিলাম, কেস।
Status. আমরা এখানে কি করব, কেসের ডেসক্রিপশন দেবো আর এখান থেকে স্ট্যাটাসটা দেখতে পাবো যা আছে। এটা এটা না দিয়ে একটা চয়েস লুকআপ দিয়ে দিই। স্ট্যাটাস স্ট্যাটাস অবজেক্ট হচ্ছে কেস, লিস্ট, ফিল্ড হচ্ছে স্ট্যাটাস। সেভ করি। যে স্ট্যাটাস গুলো আসছে এখানে কেসের ডেসক্রিপশন দেওয়া যাবে, ভালো কথা। আচ্ছা, এবার আপনি এলেন, আমি আপনার কেসের ডেসক্রিপশন নিলাম, কেসের একটা স্ট্যাটাস দিলাম, দিয়ে ছেড়ে দিলাম। এবার কি করতে হবে এই ফ্লোটাতে? কেসটা লক করার জন্য, কেসটা ক্রিয়েট করার জন্য আমার উদ্দেশ্য কি? আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইউজারের থেকে ইনপুট নেব, নিয়ে একটা কেস ক্রিয়েট করব, তাই তো? হুম, ইউজারের থেকে ইনপুট নেওয়া হয়ে গেছে, এবার কেসটা ক্রিয়েট করব। কিভাবে কেস ক্রিয়েট করে, কিভাবে একটা রেকর্ড ক্রিয়েট করে? ক্রিয়েট রেকর্ডস। ক্রিয়েট রেকর্ড, আচ্ছা ভালো কথা। ক্রিয়েট রেকর্ড করলাম, ক্রিয়েট কেস। আবার কেসটা কিভাবে ক্রিয়েট করব, মানে রেকর্ডটা কিভাবে ক্রিয়েট করব, কিভাবে রেকর্ড ক্রিয়েট করা যায়? একটা ম্যানুয়ালি করা যায় আর একটা রেকর্ড ভ্যারিয়েবল থেকে করা যায়। হোয়াট ইজ রেকর্ড ভ্যারিয়েবল? দেখুন, আমি এই যে বারবার বলছি না, ফ্লো পড়তে গেলে সেলসফোর্স এর বাকি জিনিসগুলো ইম্পর্টেন্ট। এটা কেন বলছি? এই কারণটাতেই বলছি। এখন যদি আপনি রেকর্ড ভেরিয়েবল কি এটাই না বোঝেন, এটা না জানেন, সেটা সম্পর্কে আইডিয়া ঠিক ক্লিয়ার না থাকে, তাহলে আমি যতই ফ্লো দেখাই না কেন, যতই ওই এক্সাম্পল দেখাই না কেন, এই See, কনসেপ্ট আসবেই না আপনার কাছে। Dipanjan, variable is to store the data. Universally, that is what variable do. But what is so special about a record variable? Why it is written a record variable? Is it some different with some other variable? What do we store in a record variable? Record the
I mean, the case will be stored into that particular variable. So there are variables. Say suppose there is a string variable. A string variable stores a string. A text variable stores some text. A numeric number variable stores a number. Yeah, So what does a record it variable? will it will store the record. How? So when the request will when the user will input the request, the case details, so those case information as a record, it will be stored into this variable. How? How? That I don't know. Create a record from these values. Does it contain the রেকর্ড ভ্যারিয়েবল মানে huh? রেকর্ড ভ্যারিয়েবল মানে কি স্যার? ওইটা তো মানে যেখানে আমি টেক্সটে লিখবো নাকি কোনো ফর্মুলা দিয়ে নাকি আহ, কিভাবে ওটা শো করাবো সেইটা, মানে The record রেকর্ডটাকে variable? কিভাবে শো করবো? একটা রেকর্ড ভ্যারিয়েবল আর একটা নরমাল ভ্যারিয়েবলের মধ্যে তফাৎ কি? রেকর্ডের মধ্যে কি কি আছে সেইগুলো হচ্ছিল রেকর্ড ভ্যারিয়েবল, আর একটা নর্মাল রেকর্ড মানে একটাই রেকর্ড। ধরো এই যে কন্ট্যাক্ট, ঠিক আছে, কন্ট্যাক্টের কিছু ডিটেলস আছে। হুম। তো সেই ডিটেলসে ধরো কন্ট্যাক্টের ফার্স্ট নেম, আমি যদি ফার্স্ট নেম স্টোর করতে যাই আমি কি রেকর্ড ভ্যারিয়েবল ইউজ করব? না না, আচ্ছা, তাহলে আমি কন্ট্যাক্টের কি স্টোর করতে গেলে রেকর্ড ভ্যারিয়েবল ইউজ করব? এই পুরো রেকর্ডটা পুরো রেকর্ডটা। এবার সেলসফোর্সে পুরো রেকর্ডটা কিভাবে রেফারেন্স করা হয়, মানে আমি কি বললে বুঝবো যে পুরো রেকর্ডটা, নাম বললে বুঝবো? না তাহলে কি বললে বুঝবো? সেলসফোর্সকে কি বলতে হবে? একটা আলট্রানিউমেরিক আইডি থাকে, সেই আইডি থেকে হচ্ছিল বোঝা যায় যে কোনটা কিসের রেকর্ড। সেলসফোর্স আইডি থাকে একটা আলফা নিউমেরিক 18 ক্যারেক্টারের, যেটা কিনা হচ্ছে এইটা, ঠিক আছে। আমাদের ক্ষেত্রে আমরা কি কেস রেকর্ডটা, মানে আমি কেসে কোনো রেকর্ড ভ্যারিয়েবল বানাচ্ছি? না, বানাচ্ছি না। না না না, তাহলে আমরা কি করব? তাহলে আমরা ম্যানুয়ালি স্টোর করব। কোথায় করব? একটা কেসে করব। কেসে করলাম। কেসে কি চাইছে? একটা কেস ক্রিয়েট করতে গেলে কি লাগে আমার? কন্ট্যাক্ট নেম, স্ট্যাটাস, সাবজেক্ট, সাবজেক্ট আর ডেসক্রিপশন। ডেসক্রিপশন, ঠিক আছে। আমার ম্যান্ডেটরি ফিল্ড কেসের জন্য কেস অবজেক্টে যাই। এখানে কেস অবজেক্টে স্যার ইয়ে আছে, ওই স্ট্যাটাসটা। স্টেটাসটা আছে আর কেস ম্যান্ডেটরি ফিল্ড তো অরিজিন ফার্স্ট নেম আর লাস্ট নেম হওয়া ফার্স্ট উচিত। নেম আর লাস্ট নেম। না না ওই অরিজিন মানে last name। দেখো ভালো করে দেখো। কোনগুলো যে ম্যান্ডেটরি নেই একটাই আছে। কন্ট্যাক্ট থেকে আগে একটা কেস ক্রিয়েট করো।
কেসটা কোথায় গেল? কোথায় পাবো কেসটা? রিলেটেড কন্ট্যাক্টের রিলেটেড রেকর্ডে তৈরি হলো কেসটা, ঠিক আছে? এই আমার কেস তৈরি হয়েছে। দেখো যখন আমরা এখান থেকে এসে কেস তৈরি করছি, ঠিক আছে, ওখানে কি কি চাইছে? অ্যাকাউন্ট টাইপ সিরিজম এখানে আমার আরো অনেক জিনিসপত্র থাকতে পারে, ঠিক আছে, কিন্তু আমার মিনিমাম দরকারটা কি? আমার কেসের স্ট্যাটাস, ঠিক আছে, কেসের একটা সাবজেক্ট, ঠিক আছে, যেটা হচ্ছে টেস্ট, ঠিক আছে। সাবজেক্টটা কোথায় ছিল? কেসে কেসে। না আমার ফ্লো এর এলিমেন্টে আমি কেসের সাবজেক্টটাকে নিয়েছি, এটা ইউজার ইনপুট নিয়েছি তো? হ্যাঁ কোথায় নিয়েছি? অলোক সাহা আহ, সাহাতে অলোক সাহা তো আমার রেকর্ডটা, আমি তো ইউজার থেকে ইনপুট নিচ্ছি, সেই ইনপুটটা কোথায়? স্ক্রিনে স্ক্রিন। আমার স্ক্রিন কম্পোনেন্ট কোনটা? ইউজার কমপ্লেন। ঠিক আছে, কি নাম ছিল আমার স্ক্রিন কম্পোনেন্টটার? টেস্ট কেস ডেসক্রিপশন। কেসটা তুমি ভ্যালু দিলে বাবা। ও আর কি লাগবে? স্ট্যাটাস লাগবে। স্ট্যাটাসটা কোথায় আছে? ইউজার কমপ্লেন্টে। টেস্ট ঠিক আছে, চয়েস লুকআপ দিয়েছি একটা, ভ্যালু নিয়ে নিয়েছে। আর কি করতে পারি? আর আমি এখানে কেসের প্রায়োরিটি সেট করতে পারি, হাই মিডিয়াম লো। ধরো আমি কেসের প্রায়োরিটি সেট করে দিলাম। দেখো, যেই আমি কেস অবজেক্ট চুজ করেছি, ওর যে পিক লিস্ট ভ্যালুস গুলো সেগুলো এসে গেছে। সেট করি। আর কি লাগবে? আর কিছু লাগবে? না মনে হয়। না। স্যার এখানে স্যার ভালো। অ্যাসাইনমেন্টটাই তো করা হলো কিসের অ্যাসাইনমেন্ট? উম, ক- মানে কাস্টমার যদি কমপ্লেন রেজ করে তাহলে উম, তো, বলো বলো, ঠিক দিকে যাচ্ছে। কাস্টমার যদি কমপ্লেন রেজ করে তো হুম। তার তো একটা মানে এগেনস্টে কিছু তো একটা হবে মানে এক্স্যাক্টলি। আমাকে এই যে কেসটাতে আমি এসছি, এই যে কেসটা রিলেটেড টু অলোক সাহা, ঠিক আছে, ওই যে তো অলোক সাহায় গিয়ে আমি কেসটা ক্রিয়েট করলাম, আর তাই জন্য তার রিলেটেড দেখাচ্ছে। আমি এইখানে যে কেসটা ক্রিয়েট করলাম, ঠিক আছে, এইখানে যে কেসটা তো ক্রিয়েট হয়ে যাবে, কিন্তু এটা যে অলোক সাহার কেস সেটা কি করে বুঝবো? তার জন্য যেটা করতে হবে, আমাকে আগে একটা ভ্যারিয়েবল বানাতে হবে। ভ্যারিয়েবলটার নাম কি হবে? রেকর্ড আইডি।
কি টাইপের ভ্যারিয়েবল হবে সেটা? রেকর্ড রেকর্ড তো? হ্যাঁ, আইডি আছে, রেকর্ড হ্যাঁ, আইডি। কিন্তু টেক্সট মনে হয়। হ্যাঁ, আইডি তো টেক্সটে হবে কি করে, রেকর্ড তো মানে আল্টার নিউমেরিক আইডি, তো যে কোনো নাম নাম্বার যা ইচ্ছা হতে পারে, তো রেকর্ডে রেকর্ড দিলে সেভ কি হবে। রেকর্ড দিলে কি হবে? রেকর্ড দিলে অ্যাজ এ রেকর্ড হিসাবে সেভ হবে, টেক্সট দিলে শুধুমাত্র শুধু নামই সেভ হবে। হুম, আচ্ছা হয়ে গেল, তাহলে আর কিছু করতে হবে? এই ভ্যারিয়েবলটাকে অ্যাভেলেবল ফর ইনপুট করতে হবে। কেন? কারণ এই ভ্যারিয়েবলটার ভ্যালু আমি ফ্লোতে দিচ্ছি না, অন্য জায়গা থেকে দিচ্ছি। তাহলে কি হবে এখানে? কন্ট্যাক্ট। তাই। এবার আমি কি করব? এবার আমি এখানে আসবো, এসে আমি ফ্লোটাই কত ভাবে লঞ্চ করতে পারি একটা স্ক্রিন ফ্লোকে? দুভাবে লঞ্চ করতে পারি। আমি এখানে একটা বাটন ক্লিক দিয়ে লঞ্চ করাতে পারি, আমি এইখানে এলিমেন্টটাকে পেস্ট করে দিতে পারি। ঠিক আছে, এই পেস্ট করি। ফ্লোয়ে কি হবে আনে? ড্র্যাগ ড্র্যাগ করে আনতে হবে। হয়ে গেছে। পেজ লেআউটটাকে অ্যাক্টিভ করলাম। ঠিক আছে, আর কিছু করতে হবে? বলছি এই পাস রেকর্ড আইডি ইনটু ভেরিয়েবল, এটা যদি চেক না করি তাহলে তো এই কন্ট্যাক্টের সাথে রেকর্ড আইডিটা যাবে না। হ্যাঁ। ঠিক আছে, ভালো কথা, করে দিয়েছি। দেখো রিলেটেড একটা কেস তৈরি হয়ে গেছে। ঠিক আছে, হুম, তাহলে
বোঝা গেল স্ক্রিন ফ্লো কোথায় ইউজ করবো এবং কিভাবে ইউজ করব? এনি ডাউট? না। এবার আমি দুটো আরো সিচুয়েশন দিয়েছিলাম, ঠিক আছে? সিচুয়েশনটা কি ছিল? সিচুয়েশনটা ছিল হচ্ছে যে আমি এই যে কেসটা ক্রিয়েট হলো রাত্রি 12টার সময়, তোমাকে দেখতে হবে যে কেস যদি ওপেন থাকে, কেসের একটা স্ট্যাটাস থাকে ওপেন, মানে বেসিক্যালি যদি নিউ বা ওয়ার্কিং থাকে তাহলে আমি আমি কি করব, তাহলে আমি একটা নোটিফিকেশন পাঠাবো কেসের ওনার, ঠিক আছে? সেটা কিভাবে করব, সেটার জন্য আমায় কি ফ্লো ইউজ করতে হবে? শিডিউল অটোমেশন। শিডিউল অটোমেশন বা শিডিউল ট্রিগার ফ্লো। শিডিউল ট্রিগার ফ্লো, শিডিউল ট্রিগার ফ্লোতে কি করতে হয়? শিডিউলটা সেট করতে হবে আগে রাত্রি 12টা। আমি কবে থেকে করতে চাই? প্রথমে আজকে থেকে করতে চাই। কটার 12টা, সময় করবো? রাত কটা কি 12টা এম না পিএম? এম। ফ্রিকোয়েন্সি মানে কি? ডেলি করলে ডেলি, উইকলি করলে উইকলি। তাহলে এটা ওয়ান্স হবে তো, মানে 5 তারিখ আমি একবারই চালাতে চাই তো, হ্যাঁ তাহলে হ্যাঁ, ওয়ান্স ওয়ান্স হবে। তো সেটা একবারই চলবে, আমি এটা রোজ করতে চাই, তাহলে ডেলি করতে হবে স্টার্টিং ফ্রম 5 তারিখ। এখানে আমার অবজেক্টটা চুজ করতে হবে, কেস অবজেক্ট। রিকোয়ারমেন্ট কি? মেল পাঠাবে। রিকোয়ারমেন্টটা হচ্ছে স্ট্যাটাস ফিল্ডটা ইকুয়ালস নিউ স্ট্যাটাস ফিল্ড ইকুয়ালস ওয়ার্কিং। যেটা এসকেলেটর হয়েছে, এসকেলেটর হয়ে গেছে। দুটো কন্ডিশনকে আমাকে অর করতে হবে, ঠিক আছে? কারণ স্ট্যাটাস নিউ এবং ওয়ার্কিং দুটো তো একসাথে হতে পারে না, না, ঠিক আছে? সেভ করি। Yes. আমি কি করব? আমি একটা অ্যাকশন নেব। অ্যাকশনে কি? সেন্ড কাস্টম নোটিফিকেশন। নোটিফিকেশন বডিটা মানে
In any case. Okay. তার আগে আমাকে একটা জিনিস করে নিতে হবে। মা
উফ, আবার শুরুতে করতে হবে। আচ্ছা, এটা কি করলাম? এটা আমি করেছি হচ্ছে যে যেই একটা, যে রাত্রি 12টা বাজবে তখন ও ডেইলি একটা শিডিউল কাজ করবে। কি কাজ করবে? কাজ করবে হচ্ছে যে কেস অবজেক্টটা দেখবে, যে যে কেস তার নিউ বা ওয়ার্কিং স্ট্যাটাসে আছে, সেই সেই কেসগুলোতে একটা করে নোটিফিকেশন পাঠাবে। নোটিফিকেশন পাঠাবে কি? আমি এই নোটিফিকেশনের বডি দিলাম একটা, নোটিফিকেশনের টাইটেল দিলাম, আর রেসিপিয়েন্ট আইডি দিলাম। রেসিপিয়েন্ট আইডিটা কি? রেসিপিয়েন্ট আইডিটা হচ্ছে একটা ভ্যারিয়েবল যেখানে কিনা আমি এই নোটিফিকেশনটা কাকে পাঠাবো সেইটা স্টোর করে রাখবো। ঠিক আছে, সেই স্টোরটা কি করে পাবো? ডলার রেকর্ড ওনার আইডি, যখন এই ফ্লোটার হবে, যে ফ্লোটা রান করছে বা কেস ওনার যেটা, তার যে ইয়েটা সেটাকে আমি পাঠিয়ে দিতে পারবো। ঠিক আছে, কোনো কনফিউশন? না। একটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে এই অ্যাসাইনমেন্ট। সাইন ট্রিগারিং কেস ওনার আইডি আমার কি নাম ছিল ভ্যারিয়েবলটার? recipient. সরি, উল্টো করছি। recipient ID, triggering case,
owner ID. তাহলে যেটাকে বেসিক্যালি কি হলো, আমার সেকেন্ড সিনারিওটা কমপ্লিট হয়ে গেল। তাহলে এবার আমার থার্ড একটা সিনারিও পড়ে আছে। থার্ড সিনারিওটাতে আমি কি বলেছিলাম? থার্ড সিনারিওটাতে বলেছিলাম যে যদি কেসটা আমার রেজিস্টার হয়, কেসটা রেজিস্টার হয়ে কেসের যে সাবজেক্টটা আছে বা ওই কিছু একটা আছে সেইটা দেখে আমার কেসের ওনার চেঞ্জ করতে হবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডেসক্রিপশন বা অ্যাকর্ডিং টু দ্য কিছু একটা ফিল্ড। ধরুন আমার কেসে কি কি ফিল্ড হতে পারে, কেসে টাইপ আছে আমার, ধরুন এই টাইপ আছে, ঠিক আছে। কেসের টাইপ যদি মেকানিক্যাল হয় তাহলে আমার একটা ইউজারের ডিপার্টমেন্ট যদি মেকানিক্যাল থাকে তাকে অ্যাসাইন করে দেবো, ইলেকট্রিক্যাল থাকলে তাকে অ্যাসাইন করে দেবো, এন্ড সো ফোর্থ এন্ড সো অন। ঠিক আছে, তাহলে আমি কি করি, আমি এখানে যে স্ক্রিন ফ্লোটা ছিল, স্ক্রিন ফ্লোটাতে যাই একবার। একটা স্ক্রিন দিয়ে দিই। ওটার টাইপ,
এক সেকেন্ড না। এখানে আসছে না কেন? দেখো এখানে কেস টাইপটা এসে গেছে, ঠিক আছে। এইটার জন্য আমাকে তাহলে কিরকম ফ্লো ইউজ করতে হবে, যে থার্ড যে প্রবলেমটা বলেছিলাম? ইনফ্লো। স্ক্রিন ফ্লো। থার্ড প্রবলেমটা কি বলেছিলাম? প্রবলেমটা একবার কেউ রিইটারেট করুন। আমার কেসটা তৈরি হওয়ার পরে কেসের যে টাইপটা আছে, ঠিক আছে, সেই টাইপটা দেখে আমার এই যে কেস, আমি যখন এখন কেসটা ক্রিয়েট করছি, এখন তো কাস্টমার এক্সিকিউটিভ ক্রিয়েট করছে, তাই তো? তাহলে যে ক্রিয়েট হ্যাঁ। করছে সেই ওনার হবে নিশ্চয়ই এই মুহূর্তে। হ্যাঁ। তো আমি চাইছি যে কেসটা ক্রিয়েট হবে, কেসের যে টাইপটা আছে সেই টাইপটা দেখে একটা ওনার অ্যাসাইন হয়ে যাবে। ওনার বলতে কি বুঝি আমরা? ওনার বলতে বুঝি হচ্ছে আমরা ইউজার, সেলসফোর্স ইউজার, ঠিক আছে। ধরুন এখানে আমার এই যে 2-3টে ইউজার আছে, ঠিক আছে। এই ধরুন একটা ইউজার, এর একটা ডিপার্টমেন্ট আছে। ধরুন ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে মেকানিক্যাল, ঠিক আছে। আর একটা ইউজার আছে আমার, এই ইউজারটা, এর ডিপার্টমেন্ট ধরুন ইলেকট্রিক্যাল। আর কি কি ভ্যালু ছিল আমার? মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, স্ট্রাকচার, সিকিউরিটি ইউজার আছে, এর ডিপার্টমেন্ট দিয়ে দিলাম আমি স্ট্রাকচারাল। একটা ইউজার আছে ইন্টিগ্রেশন ইউজার, এর ডিপার্টমেন্ট দিয়ে দিলাম ধরুন ইলেকট্রনিক, ঠিক আছে। তো এবার আমি কেসের টাইপটা কি করব, সেই টাইপ অনুযায়ী আমার কেসের যে ওনার, এই কেস ওনার, এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। এটার জন্য আমার কি টাইপের ফ্লো লিখতে হবে? ট্রিগার্ড ফ্লো। রেকর্ড ট্রিগার ফ্লো, ঠিক আছে। দেখি এরা রেকর্ড ট্রিগার ফ্লো কি লিখি ট্রিগারের সম্বন্ধে। আচ্ছা, এইখানে আমি কোন অবজেক্টের উপর ফ্লোটা হবে? কেস। Yes. কখন এই ফ্লোটা আমি ট্রিগার করব? যখন ক্রিয়েট হবে। বলো, হ্যাঁ বলো বলো। আপডেট হলে। আপডেট হলে? আহ, কেন আপডেট হলে বলতে হবে? না, কেন বলছো? যেই বলছো ক্রিয়েট সে বলো কেন, যে বলছো আপডেট সে বলো কেন। আপডেট এই জন্য, তার কারণ হচ্ছে যখন কেসটা রেজ হবে
তারপরে কোন ডিপার্টমেন্টকে সেটা মানে ডিপার্টমেন্টকে মানে অ্যাসাইন করা হবে সেই হিসাবে তাহলে কেসটা আপডেট আপডেট। কোথায় হচ্ছে? কেসটা তো আপডেট হচ্ছে না, তুমি তো কেসটা, এটা হচ্ছে ট্রিগারিং কন্ডিশন। না, আমাদের মানে আপনি বললেন যে যখন কেসটা তৈরি হবে সেই জন্য বললাম যে মানে তৈরি হওয়া মানে কি? ক্রিয়েট হওয়া। ক্রিয়েট হওয়া, তাহলে আপডেট কেন আসছে? আপডেট দরকার নেই। আচ্ছা, কন্ডিশন কি? কোনো কন্ডিশন নেই, কেস ক্রিয়েট হলেই হবে। হুম। আচ্ছা, এবার বলো যে এটা বিফোর সেভ হবে না আফটার সেভ হবে? এটা আফটার সেভ হবে। আফটার সেভ হবে। কেন আফটার সেভ হবে? বিফোর ক্রিয়েট সেভ হওয়ার হবে না পরে কেন? হ্যাঁ, মানে ক্রিয়েট হওয়ার পরে তো তারপরে অ্যাসাইন করবে যে কোন ডিপার্টমেন্টে যাবে। ক্রিয়েট হওয়ার আগে তো অ্যাসাইন করবে না। করে দিতে পারি, কি অসুবিধাটা কি আছে? ক্রিয়েট আর বিফোর সেভ মানে, আফটার সেভ মানে ক্রিয়েট হওয়ার পরে। তো সরি, মানে আগে। আগে। বিফোর সেভ আফটার সেভ এর তফাৎ আরেকবার বোঝাচ্ছি। এটা বিফোর সেভ হবে না, মানে এটা তো আমরা কেস রেকর্ডটা সেই রেকর্ডের মধ্যেই ওনারটা রয়েছে, সেখানে ট্রিগার করছে আর সেখানে রেকর্ডটা চেঞ্জ হচ্ছে, মানে কোনো রিলেটেড অবজেক্টের রেকর্ডে তো কোনো অপারেশন হচ্ছে না। কারেক্ট। তাহলে আমরা কি করতে পারি? আমরা শুধু অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে কাজটাকে শেষ করে দিতে পারি। হুম। পারি তো? হুম। তাহলে আমি এটাকে একটা বিফোর সেভ মারি। এটা কি করলাম বুঝলে? কেন করলাম বুঝলে? এখানে স্যার ডিপার্টমেন্টটা নিলেন আর ট্রিগার কেস করলেন, তার কারণ হচ্ছে হলো ওই আমি যখন ইউজার কেসটা অবজেক্ট থেকে ইউজার রেকর্ডটা তুললাম, ঠিক আছে? ইউজার রেকর্ডে কি ম্যাচ করালাম? ইউজারের যে ডিপার্টমেন্ট সেটা কেস টাইপের সাথে ম্যাচ করছে কিনা। ম্যাচ করলে যে প্রথম যে ইউজারটাকে পাবো সেই ইউজারটাকে তুলে নেবো, ঠিক আছে? এবার আমি কি করবো? এবার আমি একটা অ্যাসাইনমেন্ট আপডেট করবো।
শেষ করছি। আমরা ইয়েতে এলাম। এখন কেস ওনার হচ্ছে অটোমেটেড প্রসেস, ঠিক আছে? এইভাবে আমরা আলাদা আলাদা ইয়ে দিলে এইগুলো হয়ে যাবে চেঞ্জ। তাহলে আমরা দেখলাম যে কোথায় আমরা ইয়ে ফ্লো ইউজ করব, স্ক্রিন ফ্লো ইউজ করব, কোথায় আমরা কি বলে রেকর্ড ট্রিগার ফ্লো ইউজ করব, এবং কোথায় আমরা শিডিউল ট্রিগার ফ্লো ইউজ করব, ঠিক আছে? এবং কি কি এলিমেন্টকে কোথায় কেমন ভাবে ইউজ করব সেগুলো আরেকবার দেখলাম, ঠিক আছে? এবার যেটা আমি আগেও শুরুতে বললাম যে মাঝখানে মাঝখানে যে যে এলিমেন্ট গুলো আমি বোঝাচ্ছিলাম সেইগুলোতে যদি মানে কেন আমি আগের দিন বলেছিলাম যে আমার প্ল্যাটফর্মটা না বুঝলে আমি কিন্তু ফ্লো লিখতে পারবো না। ফ্লো লেখা মানে কিন্তু ডেভেলপমেন্ট করা, ডেভেলপমেন্ট করতে গেলে আমাকে প্ল্যাটফর্মটা বুঝতে হবে, প্ল্যাটফর্মটা বুঝে তবেই আমি এর সাথে কোডিং করি কি বাকি ডেভেলপমেন্ট করি সেটা আমার ইম্পর্টেন্ট। আমি যদি সিকিউরিটি না বুঝি, আমি যদি শেয়ারিং না বুঝি, আমি যদি মানে আমার অবজেক্ট লেভেল পারমিশন গুলো না বুঝি, আমার যদি ভ্যারিয়েবল রেকর্ড টাইপ ভ্যারিয়েবল কি এগুলো না বুঝি, তাহলে কিন্তু আমি শুধু ওই 4টে এলিমেন্ট কোথায় কতবার ইউজ করা যাবে, ওই টোটাল 4 8টা 8 10টা এলিমেন্ট, ঠিক আছে, সেটাকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কম্বিনেশনে আমার একটা ফ্লো দাঁড়ায়, which is true for programming। ওই 4টে জিনিস আছে, ইফ এলস ওয়াইল ফর এইসবই। কিন্তু আমি কোনটা কোথায় ইউজ করব, প্ল্যাটফর্মটা কিভাবে ইউজ করব, সেই ডাউট গুলো যদি ক্লিয়ার না হয় তাহলে আমি কিছুই করতে পারবো না। ঠিক আছে, আমার তরফ থেকে এটাও শেষ। শোভনদা, ওভার টু ইউ। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কারো ডাউট আছে কিনা, সবাই বললো ফ্লোতেই ডাউট, এবং সেটা আমরা পুরো সিনারিও দিয়ে আমি করে দেখালাম 3টে কোথায় কি কি ইউজ করতে হয়। এরপরে দেখো তুমি বাকিরা বলুক। ঠিক আছে, রেকর্ডিংটা একটু বন্ধ করে দে। হ্যাঁ হ্যাঁ।